بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمن کے ایک قبیلے کا سردار حاتم طائی تھا۔ حاتم طائی کی سخاوت سے دنیا کا کون سا ایسا آدمی ہے جو نا واقف ہو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ جب قید ہو کر آئے تو آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ ان قیدیوں میں حاتم طائی قبیلے کی ایک خاتون بھی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کو بہت عزت دی اور بیٹھنے کے لیے اپنی چادر مبارک بھی بچھائی۔ صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ یہ خاتون مسلم نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خاتون ایک بہت بڑے سخی حاتم طائی کی بیٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس خاتون کو رہا کر دیا جائے۔ خاتون کو جب رہائی کی خوشخبری سنائی گئی تو اس نے یہ کہہ کر آزاد ہونے سے انکار کر دیا کہ میرے ساتھ میرے قبیلے کے اور بھی بہت سارے افراد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس قبیلے کے تمام افراد کو رہا کر دیا جائے اور مال غنیمت بھی واپس کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ان لوگوں کو رہا کیا بلکہ اپنی طرف سے انعام و اکرام سے بھی نوازا اور بنفس نفیس سرحد تک چھوڑنے کے لیے بھی تشریف لے گئے۔ قبیلہ بنی طے کے سردار حاتم طائی کے بارے میں یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے حاتم طائی کی اتنی شہرت سنی کہ بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کی شہرت اور اس کا نام حاتم طائی کی عزت اور شہرت سے کم ہے۔ بادشاہ کا دل بغض اور حسد سے بھر گیا اور اس بادشاہ کے دل میں یہ شیطانی وسوسہ آ گیا کہ جب تک حاتم زندہ ہے مجھے حاتم سے زیادہ عزت و شہرت بھی نہیں مل سکتی۔ اس نے اپنے شیطانی ذہن کو استعمال کرتے ہوئے ایک چالاک اور لالچی شخص کو اس بات پر مامور کیا کہ وہ حاتم کو قتل کر کے اس کا سر اٹھا کر لے آئے تو اس کو منہ مانگے دام دیے جائیں گے۔ یہ دہشت گرد اور قاتل شخص اپنے ترکش کو تیروں سے بھر کر اور تیز دھار تلوار اٹھا کر حاتم طائی کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ وہ حاتم طائی کو قتل کر سکے۔ جب وہ حاتم طائی کے علاقے میں پہنچا تو اس کی ملاقات ایک خوشگوار، خوش مزاج اور بڑے ہی پرسکون شخص سے ہوئی۔ یہ شخص کرائے کے قاتل کو مسافر سمجھ کر اپنے گھر لے گیا اور اس کی بہت پیار اور خلوص سے خاطر تواضع کی گئی۔ کرائے کا قاتل اس کا گرویدہ ہو گیا۔ دوسرے دن جب مہمان نے رخصت ہونا چاہا تو خوش گفتار اور خوش اخلاق میزبان نے اصرار کیا کہ مہمان ابھی چند روز اور قیام کر لے اور مزید خدمت کا موقع دے۔ کرائے کے قاتل کے دل میں میزبان کی تعظیم و تکریم مزید بڑھ گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک ضروری کام کے سلسلے میں جانا ہے، اس لیے میں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتا۔ میزبان نے کہا کہ آپ وہ کام مجھے بتا دیں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ کرائے کے قاتل نے بڑی رازداری سے بتایا کہ بادشاہ نے مجھے حاتم کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے سر پر بہت بڑا انعام مقرر کیا ہے کہ اگر آپ حاتم طائی کو جانتے ہیں تو مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ یہ سن کر میزبان مسکرایا۔ اس نے کہا کہ میں ہی حاتم طائی ہوں، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ اپنا کام شوق سے پورا کر لیں، کیونکہ اگر یہ کام آپ کل پر چھوڑیں گے تو پھر لوگ دیکھ لیں گے، وہ مزاحمت کریں گے اور آپ انعام و اکرام سے محروم رہ جائیں گے۔ حاتم طائی کی یہ بات سن کر کرائے کا قاتل اپنے میزبان کے پیروں میں گر گیا۔ اس نے اپنی تلوار اور تیروں سے بھرا ہوا ترکش بھی پھینک دیا اور کہا کہ ایسے معزز سردار کو قتل کرنا تو دور کی بات، ان کے جسم پر پھول مارنا بھی گناہ عظیم ہے۔ حاتم طائی کی سخاوت کے ضمن میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ روم کے بادشاہ کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم طائی کے پاس ایک بہت عمدہ نسل کا گھوڑا ہے جو ہوا کی رفتار سے دوڑتا ہے، خوبصورت اتنا ہے کہ جو کوئی اس کو دیکھتا ہے بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ حاتم طائی اور اس کے گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ بولا کہ جب تک کسی آدمی کو آزما نہ لیا جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا عقل مندی کی بات نہیں۔ روم کے بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ تم خود جاؤ اور حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلوم کر کے بتاؤ اور کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرو جو اس کی نظر میں بہت زیادہ قیمتی ہو۔ بادشاہ کے دربار میں موجود ایک درباری نے کہا کہ حاتم طائی کے لیے سب سے عزیز وہ سب سے قیمتی گھوڑا ہے جس کو وہ بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو بادشاہ کو درباری کی یہ بات بہت پسند آئی۔ اس نے وزیر سے کہا کہ تم خود حاتم طائی کے پاس جاؤ اور اس سے وہ گھوڑا مانگ لو۔ اگر وہ گھوڑے کا اظہار کر دیتا ہے تو حاتم طائی یقیناً ایک بہت بڑا سخی آدمی ہے۔ روم سے چلا ہوا یہ وفد منزل طے کرتا ہوا رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچا۔ جس وقت یہ وفد وہاں پہنچا تو
मूसलाधार बारिश हो रही थी। घुप अंधेरे में बादलों की गरज माहौल को मजीद खौफनाक बनाए हुए थी और इतना खराब मौसम था कि किसी मेहमान की मेहमान नवाजी करना तो दरकिनार, घर से निकलना भी नामुमकिन था। लेकिन हाकिम ताई ने मेजबानी का हक अदा किया और मेहमानों के तवाज़ा आराम व आसाइश का पूरा इंतजाम किया। दस्तरखान पर लजीज भुना हुआ गोश्त रखा। मेहमान गोश्त खाकर बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने अंदर सफर की थकान की वजह से तवानाई महसूस की और गहरी नींद सो गए। सुबह के वक्त जब बारिश थम चुकी तो हर तरफ हर चीज धुली हुई और साफ साफ दिखाई दे रही थी। नाश्ते के दौरान वजीर ने मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया अदा किया और आने का मकसद बयान किया कि हमारे बादशाह को आपके घोड़े के बारे में कुछ बताया गया है और घोड़े की तारीफ सुनकर बादशाह चाहता है कि आप वो अपना घोड़ा बादशाह की खिदमत में पेश कर दें। मेहमानों की जब बात खत्म हुई तो हातिम ताई अफसोस के साथ हाथ मलने लगा और बहुत ही अफसुर्दा होकर बोला कि अगर आप घोड़ा ही लेने आए थे तो ये बात आते ही मुझे बता देनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ इसलिए कि मेरा वो प्यारा घोड़ा इस दुनिया में नहीं। आपको तो पता है कि पूरी रात तूफानी बारिश बरसती रही, इसलिए मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि किसी चरागाह से या किसी और जगह से कोई जानवर मंगवा सकता, लिहाजा मैंने अपने घोड़े को ज़िबा कर दिया और इसी का भुना हुआ गोश्त दस्तरखान की जीनत बना दिया। वजीर ने जब हातिम ताई की ये बात सुनी तो वो हैरान रह गया और वापस जाकर बादशाह सलामत को ये सारा किस्सा सुनाया। बादशाह सलामत ने भी हातिम ताई की सखावत की बहुत तारीफ। इसी तरह अगर हम हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की सखावत का जिक्र करें तो वो भी हातिम ताई की सखावत से किसी तरह कम न थी। एक मर्तबा एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे शहद चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास चले जाओ। जब ये शख्स हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ तो वहाँ बहुत सारे ऊँट बैठे हुए थे और गेहूं की बोरियां लादी जा रही थी। इस शख्स ने देखा कि एक बोरी का मुंह खुल गया और इसमें से चंद किलो गेहूं जमीन पर गिर गई। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये देखा तो उन्होंने अपने मुलाजिम से बाजपुरस की और इसको डांटा कि ये गल्ला जमीन पर क्यों गिरा। आने वाले शख्स ने यह देखकर वापसी का फैसला किया और फिर वो दोबारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे शहद चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही इरशाद फरमाया कि उस्मान के पास चले जाओ। उस सवाली शख्स ने सारी कारगुजारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की और बताया कि थोड़ा सा गला गिरने की वजह से हजरत उस्मान गनी अपने मुलाजिम से बहुत ज्यादा नाराज हुए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास चले जाओ। तो ये शख्स दोबारा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और इनके मुलाजिम से शहद मांगी। मुलाजिम ने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि इस आदमी को शहद चाहिए। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इसे शहद दे दो। मुलाजिम ने बर्तन मांगा तो आने वाले शख्स ने कहा, मेरे पास तो बर्तन नहीं। मुलाजिम ने फिर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज किया कि हुजूर, इसके पास तो शहद लेने के लिए बर्तन ही नहीं है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इसको शहद का पूरा कनस्तर उठाकर दे दो। आने वाले शख्स ने कहा कि हुजूर, मैं तो बहुत कमजोर आदमी हूँ, इतनी शहद नहीं उठा सकता। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मुलाजिम से फरमाया कि ऊंट पर लाकर इसको दे दो और आने वाला शख्स ऊंट पर शहद लाद कर चला गया। आजकल के दौर में हर मुसलमान दौलतमंद बनना चाहता है, लेकिन कोई आदमी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के तर्ज अमल को इख्तियार करना नहीं चाहता। ये पैगम्बराना औसाफ जब बंदे के दिल में मुतहर्रिक हो जाते हैं तो वो देख लेता है कि कोई शय बराह रास्त मौजूद नहीं, हर चीज का वजूद अल्लाह ताला की हाकमियत पर है। सारे जहानों का बादशाह अल्लाह ताला ही है। इंसान की जिंदगी में जिस चीज को हासिल करना चाहता है उसके लिए जरूरी है इस चीज से मुतलका लोगों की सोहबत इख्तियार की जाए। मगर हम शैतान की कुर्बत हासिल करने के दर पे हैं, शैतान के औसाफ पसंद करते हैं। अगर हम रहमान से करीब होना चाहते हैं तो रहमान की सफात इख्तियार करनी हो। अगर हम अल्लाह ताला की कुर्बत इख्तियार करके कायनात में मुमताज होना चाहते हैं तो अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करना होगी। बिलाशुबा मोहब्बत रखने वाले लोग ही अल्लाह ताला के दोस्त होते हैं और दोस्त पर दोस्त की हमेशा नवाजिश होती है। अल्लाह ताला आपको और मुझे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत की सफात अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।